بہتان در بہتان، اعتراض در اعتراض بدنام کرنے کے لیے ایک پہاڑ کھڑا کیا گیا کہ نہیں، ہم کو دھکے مار مار کر نکالا گیا۔ کیا اسلام کوئی گھر ہے کہ اس میں تم بند تھے، دروازہ کھول کر پیچھے سے لات مار کر نکال دیا تم کو؟ ہم کو کئی بار اسلام سے نکالا۔ ارے اسلام کا کون مالک ہے کہ جو تم کو اسلام سے نکالا؟ تم تو خود ایسے پاپی مجرم ہو، ایسے بے لگام گھوڑے ہو، کبھی کچھ بول دیتے ہو، وہ خود اپنے فعل سے، اپنے کردار سے تم نکل جاتے ہو، اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتے ہو۔ اسلام کا کوئی مالک نہیں ہے، اسلام کا مالک اللہ ہے۔ اس دین کو، اس شریعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریٹ کیا، اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ We have sent down to the earth and this message from Allah subhanahu wa ta'ala, from no one in the world، کسی انسان کے طرف سے نہیں، اللہ کے طرف یہ میسج ہے۔ اٹھاؤ قرآن پڑھو، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کلام اللہ کے طرف سے ہے۔ جبرائیل امین لے کر آئے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، محمد کے سینے اطہر پر لے کر آئے۔ تم کو اعتراض صرف 26 آیتوں سے، اس کا مطلب باقی آیتیں قرآن کی بالکل پرفیکٹ ہے، تو وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ 26 آیتوں میں نہیں ہے، تو تمہارے عقیدے کے مطابق یہ ایک آیت پرفیکٹ ہے، صحیح ہے، تو یہ اس آیت پر تمہیں آستہ رکھنا ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب ذوالجلال کا کلام ہے، جبرائیل امین کے ذریعے سے اوترت کیا گیا اس دنیا کے اندر۔ بڑے شرم کی بات ہے کہ اس کو تو ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ کوشش انہوں نے کیا کی؟ انہوں نے کوشش یہ کی کہ جناب ہم برہمن بنیں گے، کیونکہ بھارت میں برہمن 5-6% ہے پورے بھارت میں، اور انہی برہمنوں کا قبضہ کہاں؟ گجرات میں برہمن سی ایم بنے، اتر پردیش، پورے بھارت کے اندر میں پی ایم برہمن بنے ہوئے ہیں، سی ایم برہمن ٹھاکر بنے بیٹھے ہیں، گرہ منتری برہمن بنے بیٹھے ہیں، اور جناب رکشا منتری برہمن بنے بیٹھے ہیں۔ صرف ایک ہے راشٹرپتی جی، جن کو آدی واسی اور دلت کے پلیٹ فارم سے لیا ہے۔ سارے کہیں پہ چلے جائیے، آپ کو بڑے بڑے عہدے میں، بڑی بڑی منسٹری میں برہمن ملیں گے۔ رضوی صاحب نے سوچا، نہیں، اپنے تیاگی جی نے، رضوی عرف تیاگی جی نے سوچا، رضوی جی عرف، اب بلکہ ان کو وسیمانند جی کہیے، نرسنگھانند کے جگہ وسیمانند جی۔ وسیمانند جی نے سوچا کہ ہم اپنا نام جتیندر نارائن سنگھ تیاگی رکھ لیں گے تو ہم کو کوئی منسٹری مل جائے گی، ہم کو کوئی عہدہ مل جائے۔ اسی پر بس نہیں کیا، انہوں نے سب سے پہلا اعتراض کیا کیا؟ آج تو الحمدللہ وہ اس نیوز کا ہم کو وہ سن کر بہت خوشی ہوئی، جو انڈیا ٹی وی کا وہ ایک اینکر ہے، اس نے کہا کہ سر آپ تو خود سے نہیں آئے، آپ تو سناتن کو اچھا سمجھ کر نہیں آئے، بلکہ آپ تو دھکے مار کر نکالے گئے ہو۔ جب دھکا مار کر نکال دیا، نو مینس لینڈ، دھرمہین ہو گئے آپ کا کوئی دھرم تھا ہی نہیں، تو مجبور ہو کر آپ نے سوچا کہ ہم کو کہاں آستھا اور شرن مل سکتا ہے، چلو یہی سناتن دھرم، مصنوعی ہندو دھرم کے اندر چلو اپنے دامن کو تھام لیتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں اور ہمارا شدھیکرن ہو جائے گا، ہم کو برہمن بنا دیں گے۔ تم کو برہمن کون بنائے گا؟ وہ یتی نرسنگھانند گری جی، جو جونا کھاڑے کے مہامنڈلیشور داسنا میں بنے بیٹھے، وہ خود برہمن نہیں، وہ خود تیاگی ہیں، اور تیاگی بہار میں ان کو بولتے ہیں۔ بہار میں جو مقام بھومیار کا ہے، وہی مقام اتر پردیش میں تیاگی کا ہے، برہمن نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے بھائی کی جگہ وسیمانند جی کو دیتا، وسیمانند جتیندر صاحب کو دیتا، جتیندر نارائن سنگھ تیاگی جی کو دیتا۔ یہ کم سے کم 100 تو کیسز اس کے اوپر FIR۔ وہ دیپک تیاگی کون؟ یہی نرسمہانند
नरसिम्हानंद जो गिरी हैं, इनका रियल नाम दीपक त्यागी, लेकिन उर्फ में मशहूर, उर्फ है मशहूर इसी नाम से है नरसिम्हानंद त्यागी जी। महामंडलेश्वर जूना अखाड़े में प्रमुख बैठ गए, हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं में होता है उनका शुमार। और उन्होंने जब उनके पास दरबार में पहुंचे, उन्होंने कहा कि सर आई वांट टू कन्वर्ट माई रिलीजन। अरे तुम्हारा कोई रिलीजन था ही नहीं, तुम्हारा तो कोई अकीदा था ही नहीं। वो कहते हैं कि हमको जबरदस्ती इस्लाम से निकाला गया। जरा मेरे मुस्लिम भाई बताओ, क्या इस्लाम से कौन निकाल सकता? मैं अगर यहीं पर अगर कोई ऐसे शिरकिया अल्फाज बोलता हूँ या कोई कलिमे कुफ्र अदा करता हूँ और उस पर अकीदा रखता हूँ, तो क्या मुझे यहाँ अली नगर के उलमाए किराम इस्लाम से क्या कान पकड़ कर निकालेंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, 20 मरतबा मुझ पर फतवे दिए गए, मुझे धर्म से मुर्तद कहा गया कि ये धर्म से निकाल दो इसको कान पकड़ कर। नहीं, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम जो टिका हुआ है 5 पिलर पर। सबसे पहला पिलर अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को एक मानना। तुमने अल्लाह को एक नहीं माना तो वहीं से तुम खुद बखुद निकल गए, तुमको निकाला कोई नहीं है। ये इल्ज़ाम देना बंद करो हमारे उलमाए किराम पर, बल्कि तुम अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह पर जो जब तुम्हारा अकीदा नहीं है तो उसी वक्त से तुम्हारा रिश्ता इस्लाम से टूट गया। और दूसरे नंबर पर इकामिस सलात, नमाज कायम करने का अकीदा है, होना चाहिए, वो भी तुम्हारे अंदर नहीं है। और तीसरे नंबर पर वसौम ज़कात देना, वल हज्जी और हज करना, और वसौम रमज़ान 30 दिन के रोज़े का एतराफ़ और यकीन करना। ये 5 पिलर हैं इस्लाम के। इनमें से किसी एक का भी मुनकिर, किसी एक का भी इनकार करने वाला, वो ऑटोमेटिकली इस्लाम से निकल जाएगा। उसको निकालने के लिए इस्लाम से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। बताओ, तुम जिस धर्म में गए हो उस धर्म की बुनियाद कितनी चीजों पर है? बता सकता है कोई? नहीं बता सकते। पूछो उसी नरसिंहानंद सरस्वती जी से कि जिस धर्म में आपने मुझे लिया है उस धर्म की बुनियाद कितनी चीजों पर है। नहीं बता सकते। दुनिया के किसी भी मजहब की बुनियाद कितनी चीजों पर है? मैं 2 टोक लफ्जों में कह सकता हूं कि किसी भी मजहब की बुनियाद कितनी चीज पर है, ये कहीं काउंटेड नहीं है। सिर्फ इस्लाम एक ऐसा मजहब है, दुनिया का वाहिद मजहब है कि जिसके अरकान, जिसके पिलर, बुनियादी अरकान का पता है कि वो 5 है। सबसे पहले ईमान लाना, नमाज का एतराफ़ करना, ज़कात का एतराफ़ करना और हज का एतराफ़ करना, और सौम रमज़ान और रमज़ान शरीफ के रोज़े का एतराफ़ करना, वो बुनियाद इस्लाम है। लेकिन तुम्हारा क्या? तुम तो चले गए और ऊपर से इल्ज़ाम देकर चले गए। इल्ज़ाम उन्होंने क्या क्या इल्ज़ाम दिए? उन्होंने सोचा, इल्ज़ाम के बारे में मैं बताऊंगा आपको। उन्होंने पहले ये सोचा, अच्छा उन्होंने आखिर में क्या कहा कि सर पूरे तौर पर इस्लाम में आ गए कि अंदर में कुछ खट्टा मीठा है, अंदर में कुछ है कि कहीं आप मंत्री का पद लेने के लिए आ गए हों, चूँकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव भी होना। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बोलिए, क्या बोलना है मुझे? उन्होंने कहा कि सर हनुमान चालीसा आता है आपको? अब वो नहीं, मुझे 3 ही दिन हुए हैं, मुझे 3 ही दिन हुआ है सफ़र किए हुए, 3 ही दिन हुए हैं अभी इस्लाम को छोड़े हुए, हालांकि मुसलमान था ही नहीं वो। मैं कई बार कह चुका हूं कि शिया, राफजी शिया मुसलमान नहीं होता। वो कहते हैं कि इमाम हुसैन, अरे इमाम हुसैन को अगर मानते हो तो इमाम हुसैन ने तो इस दीन की हिफाजत के लिए अपने सारे परिवार को कुर्बान कर दिया। तुम्हारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक ही ले लो, शहीद हो गए करबला के मैदान में, वादिये इराक में। क्यों तुमने उनके झंडे को झुकाया? क्यों तुमने जलील रुस्वा किया? पता वो क्या कहते हैं एंकर साहब के, त्यागी जी, अब इनका नाम वही त्यागी जी हो गया, वसीम आनंद। वसीम आनंद जी से कहते हैं कि सर दिल में कुछ और छल कपट है क्या? अच्छा हनुमान चालीसा सुना दीजिए। वो बोलता है कि नहीं आई एम नॉट एबल, अभी हम नहीं हैं, नहीं सुना सकते। तो हनुमान चालीसा
ان سے پوچھا گیا سب سے پہلے، ہنومان چالیسا میں نے پڑھا، جے ہنومان گیان گن ساگر جے کپیستے ہو لوک اجاکر، رام دوت اتلت بل داما انجن پتر پون ست ناما کون سو کاج کٹھن جگ ماہی۔ یہ ہنومان چالیسا پورے 6 منٹ 7 منٹ کا، بڑا لمبا چوڑا۔ رام دوت اتلت بلداما، مریادا پرشوتم رام چندر جی کے پیے تھے، پرسنل اسسٹنٹ۔ کون؟ بجرنگ بلی، ہنومان شری ہنومان جی۔ ہاں نومان، ہنومان اصل میں یہ کانسیپٹ ہے، ہنومان کا مطلب ہینن کرنے والے، اور ہینن کرنے والے کو بولتے ہیں نیکی کرنے والے۔ پتہ ہنومان کن کو کہا گیا رامائن میں؟ نیکی کرنے والے۔ حالانکہ یہ پوری ہسٹری جو ہے رام کی اور ہنومان کی، یہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے ایک ابرہہ بادشاہ جو آیا تھا، بالکل اسی واقعے کو دیومالائی کہانی بنا دیا گیا۔ ہنومان، رام، رامائن، والمیک، یہ بنا دیا گیا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن ان سے کہا گیا کہ ہنومان چالیسا پڑھیے، انہوں نے کہا کہ سر معلوم نہیں، ابھی مجھے 3 دن ہوئے۔ ان سے کہا گیا کہ اچھا بولیے جے شری رام، انہوں نے کہا جے شری رام ہر ہر مہادیو، بول دیا جے شری رام ہر ہر مہادیو۔ اچھا جی، جب وہ گئے تو پوجا پراتھنا اشدھ تھے، وہ اشدھ یعنی ناپاک تھے وہ۔ حالانکہ قرآن میں ناپاک کس کو کہا گیا؟ جو ایک اللہ کو نہ مانے وہ ناپاک۔ اب وسیمانند جی کا، جتیندر نارائن سنگھ تیاگی کا کتنے اللہ ہوئے؟ اب برہمن بھی ان کا اللہ ہو گیا، اب شیو جی بھی ان کے اللہ ہو گئے، وشنو بھی ان کے اللہ ہو گئے، اور بجرنگ بلی بھی ان کے اللہ ہو گئے، رام چندر جی بھی ان کے اللہ ہو گئے، ہر ہر مہادیو بھی ان کے اللہ ہو گئے، دیوی دیوتا بھی ان کے اللہ ہو گئے۔ جب اتنے اللہ ہو گئے تو اتنے اللہ والوں کو مشرک کہا گیا، اور مشرک ناپاک ہوتے ہیں۔ اب وہ ناپاک ہوئے ہیں۔ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مشرک ناپاک اور نجس ہے۔ یہ مسلمان، یہ مشرک اور یہ کافر پاک نہیں ہے اکارڈنگ ٹو دا قرآن، چونکہ ایک اللہ کو نہیں مانتے۔ جو ایک اللہ کو مانتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، جو ایک ایشور کے اوپر آستھا رکھتا ہے وہ پوتر ہوتا ہے۔ اب تک تو وہ پاک کسی نہ کسی درجے میں ہوگا، لیکن جو بھی بچی کھچی جو بھی چیز تھی وہ بھی انہوں نے ختم کر دی۔ اب چلے گئے جناب، وہاں پر بیٹھ کر ہون کیا گیا، آہوتی دی گئی۔ آہوتی اور ہون دینے کے بعد ان کا نام رکھا گیا جتیندر نارائن سنگھ تیاگی نام رکھا۔ اسی وقت منہ لٹکا ہوا تھا، لو سب کا سب ستیہ ناش ہو گیا۔ کیوں؟ وہ برہمن بننا چاہتے تھے، برہمن نہیں بنایا گیا۔ اب زیادہ سے زیادہ وسیمانند جی کو رائے بول سکتے ہیں، ان کو پنڈت جی نہیں بول سکتے، چونکہ پنڈت جی اسی کو بول سکتے جو پیور برہمن ہوتا ہے۔ اب وہ کیا بن گئے؟ رائے جی بن گئے، وسیمانند جی۔ اب ان کے بعد انٹرویو ہوتا ہے، دیکھیے ان کے بعد اب وہ سوال اعتراض کرتے ہیں۔ ان کے بعد اب جب سوال ہوتا ہے ان سے، تو پہلا سوال ان کا کیا؟ اچھا، برہمن ہوتا کون ہے؟ برہمن منوسمرتی کے تحت برہمن وہ ہوتا ہے اوم پرکاش نارائن، ہندی لینگویج کے سب سے بڑے پروفیسر۔ انہوں نے کہا کہ برہمن، انہوں نے یہ ایکسپلین کیا، منوسمرتی میں لکھا برہمن وہ شخص ہوگا جس کے ماں برہمن ہو اور جس کا باپ برہمن ہو، یعنی ماں برہمن، ماں کے کوکھ سے پیدا ہوگا تو ہی برہمن ہوگا۔ الگ سے دھرم چھوڑ کر آ گئے، اوپر سے پیراشوٹ پہن کر نازل ہو گئے، اوترت ہو گئے، ان کو برہمن نہیں کہا جائے گا۔ برہمن کے لیے شرط ہے منوسمرتی کے تحت اوم پرکاش نارائن کی کتاب پڑھیے، ان کی کتاب جٹھ کے اندر یہ بات لکھی۔ کتاب کا نام بھی بتا رہا ہوں اور رائٹر کا بھی نام بتا رہا ہوں۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ برہمن بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ماں کے کوکھ، وہ ماں جو برہمن ہو اور اس کا باپ بھی برہمن ہو، تب وہ انسان
ब्राह्मण बन सकता है, वरना अलग से धर्म कन्वर्ट करके इस्लाम या क्रिश्चियन छोड़ कर आएगा सनातन धर्म को अपनाने के लिए, तो ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता उसको। बहरकैफ उनके सपने अधूरे हो गए। कुछ दिन के बाद वो कल क्रिश्चियन में चले जाएंगे, कुछ दिन के बाद वो जोडाइज्म में चले जाएंगे। ये बेपेंदे का लोटा हो गए। और मुबारक हो ऐसे आदमी आपको, आप इनको संभालो। बेपेंदी का लोटा है, किसी दिन लुढ़कता हुआ वो डासना से दिल्ली ना पहुंच जाए, और दिल्ली से लुढ़कता हुआ महाराष्ट्र ना पहुंच जाए, महाराष्ट्र से लुढ़कता हुआ कहीं केरला ना पहुंच जाए, जहां क्रिश्चियनिटीज की ज्यादा तादाद है। वहां पर जाकर वो कहेंगे, ओ माई जीसस, I will come, I came here, मैं यहाँ आया हूँ, प्लीज आप हमको वरदान दीजिए। ओ जीसस, ओ क्राइस्ट, ओ मैरी, हम पर कुछ कृपा कीजिए, हम पर कुछ रहम कीजिए। तब आएंगे वहां से आपके फादर, वो कहेंगे, ओ माई चाइल्ड, कहाँ भटक रहे थे? वेयर वर यू गोइंग अराउंड अराउंड अराउंड, कहाँ पर गोल गोल घूम रहे थे आप? इस्लाम से सफ़र करके आप आए सनातन में, सनातन से सफ़र करके आप जैन में, जैन से सफ़र करके आप जुडाइज़म में आए, अब आ जाओ तुम सही जगह पर आए। कहाँ? जीसस को मानने के लिए आ गए। आओ तुम। ओ माई चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू, तुम पर अल्लाह की रहमत हो, तुम पर ईश्वर की कृपा हो। इस बेपेंदी लोटा को संभाल कर रखना, ये बेपहिए का, बिना उसका वो पीछे नहीं है, कुछ भी इधर उधर भटकते रहता। बहरकैफ अब जब इंटरव्यू होता, अब देखिए उसके सवाल क्या करता है। सबसे पहले वो सवाल में लिख कर लाया, इस्लाम छोड़ा नहीं बल्कि हमको निकाला दिया गया, हमको निकाल दिया इस्लाम से। कौन निकाला? उसका नाम बताओ। हम जाते हैं कि जी रिजवी साहब को आपने निकाला। अल्लाह की मार है तुझ पर मलोन, निकाला नहीं, निकल गए हो। इस्लाम से निकाला नहीं जाता, इस्लाम से निकल जाता है। और जिस पर अल्लाह की कृपा और रहमत होती है, उसी को ये मजहब, उसी को ये दीन अल्लाह तबारक व तआला पैदाइशी तौर पर देते हैं और उस पर कायम रहता है। वो पैदा तो होता है कैपेसिटी ऑफ इस्लाम लेकर, लेकिन अल्लाह की कृपा होती है तो ऐसे घराने में वो बच्चा पैदा होता है कि मरते दम तक ईमान पर खात्मा होता है उसका। अल्लाह की ब्लेसिंग्स, अल्लाह की रहमत होती, वरना कुफरिया कलिमा कहने से कोई भी ऑटोमेटिकली आप अपने एतबार से निकल जाता। तो सबसे पहली बात तो ये झूठ कि रिजवी जी को, बल्कि जितेंद्र त्यागी जी को, वसीमानंद जी को किसी ने निकाला नहीं है, बल्कि खुद से निकल गए हैं। तुम्हारा ये इल्जाम गलत, इस्लाम से निकाला, इस्लाम से निकल गए। अब तुम सैकड़ों 33 करोड़ देवी देवताओं की, शिवलिंग की जाकर पूजा करो, जाकर पटक पटक कर माथे से खून निकाल दो, तब देखो शिवलिंग की तुम पर कृपा होती कि नहीं होती। शिवलिंग कहेगा कि जब, अरे वो अल्लाह को क्यों छोड़कर आए जी, वही अल्लाह तो हमारा, मैं ही था वहां पर अल्लाह बनकर, वहां छोड़कर क्यों आए? जब तुम वहां से आ गए तो तुम यहां से भी भागोगे, यहां से भी भागोगे, लात मार कर अब तुमको भगाएंगे शिव जी। और शिव जी का गुस्सा नहीं देखा तुमने? जब शिव जी का गुस्सा आता है तो उनके बॉडी के पार्ट भी मुख्तलिफ टुकड़ों में बट गए थे। और जब उनका आएगा महा हरियों का हरि शिव जी, सबसे बड़े ताकतवर, जलजले आते हैं, सैलाब आते हैं, धरती हिलती, अर्थक्वेक होता है। किन की वजह से? शिव जी जब गुस्से में होते हैं, जब क्रोधित होते हैं तो ये दुनिया हिल जाती। जाओगे तुमको फटकार लगेगी वहां पर भी। तो इस्लाम से उनको कोई निकाला नहीं, बल्कि इस्लाम से वो खुद ब खुद निकल